یہ 3 زمانے ہوتے ہیں. تو ٹینسز بیسیکلی تو 3 ہی ہیں، لیکن آگے جو ہے اس کی ایک سمجھانے کے لیے اقسام بنائی گئی ہیں. تو ہر ٹینس کی 4 جو ہیں وہ فارمز ہیں، قسمیں ہیں. ان سب کو اگر ملایا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ 12 ٹینسز ہیں. 12 ٹینسز میں سے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹینس میں فٹ آ رہی ہے، اس کے آپ نے کلیے کے مطابق، اس کے فارمولے کے مطابق جو ہے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کر دینی ہے. اس کو بیسک جو بنیادی ٹینسز ہیں ان کو کیسے پہچاننا ہے؟ اٹس ویری ایزی کہ آپ کوئی نہ کوئی لینگویج بولتے ہیں اور آپ کو یہ ادراک پہلے سے ہی ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والی بات کس زمانے سے تعلق رکھتی. اسی کو بیس بناتے ہوئے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ زمانہ حال کی بات ہے، یہ زمانہ ماضی کی بات ہے، یا یہ مستقبل کی بات ہے. یہ اردو میں ان کے نام. انگلش میں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کہتے ہیں. تو اس میں یہ بھی آپ علامت دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے تمام فکروں کے اینڈ پہ ہے، ہیں یا ہوں آتا ہے. تو ایسے تمام فکرے وہ کہ کس زمرے میں آئیں گے؟ پریزنٹ ٹینس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو پاسٹ ٹینس جو ہے اس میں جو فکرے ہوتے ہیں ان کے اینڈ پہ تھا، تھی، تھے وغیرہ آتا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فیوچر ٹینس ہے اس میں اینڈ پہ ہوتا ہے گا، گی، گے. تو یہ بیسک 3 ٹینس آپ اس طرح سے پہچان سکتے ہیں. کتنا ایزی ہے کہ اگر کسی فکرے کے اینڈ پہ ہیں، ہوں یا ہے میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ نے کہا پریزنٹ ہے. اگر کسی فکرے میں تھا، تھی، تھے وغیرہ آ رہے تو پاسٹ ہے. اور اگر کسی میں گا، گی، گے اینڈ پہ آ رہا ہے تو وہ فیوچر ہے. یہ 3 ٹینس کو آپ پہچان سکتے ہیں بہت آسانی سے. ان لفظوں کو جو میں نے بتائے ہیں نہ بھی دیکھے پھر بھی آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن آپ کو 2 چیزیں بتا دی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید آسانی ہو. ہاں، ایک ٹینس ایسا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. میں نے بولا ہے کہ پاسٹ ٹینس کے فکرات کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ تھا، تھی، تھے. لیکن ایک ٹینس پاسٹ کا ایسا ہے جس میں یہ نہیں بھی آتا. تو اس کو آپ نے لہذا سے یاد رکھ لینا ہے کہ تھا، تھی، تھے تو نہیں آیا. تو اس کو پھر اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ الف والا ایسا لفظ آئے گا جس کے اینڈ پہ الف حرف ہو یا چھوٹی بڑی یہ ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں. اردو فکرے کے آخر میں جو لفظ ہے آخری، اس کے آخر میں الف چھوٹی یا بڑی یہ آتا ہے. مثلاً وہ اٹھا، ہم گئے، انہوں نے کھایا، انہوں نے پیا، دوڑا، سویا. اس طرح کے تمام فکر اور اکثر باتیں اسی ٹینس میں ہوتی ہیں. جب بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو اکثر کہانی، مضمون وغیرہ اس میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے. اکثر فکرے اس کی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ نے اس طرح سے پہچان لینا. باقی اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اتنا میٹر نہیں ہے. ہاں، البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں، علامتیں نہیں بھی آتی. پھر آپ نے اپنی کامن سینس سے سوچنا ہے کہ یہ بات کس زمانے کی ہے. جو آپ کے پاس علامتیں ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں آ رہی اس میں سے جو رول ہے کہ تھا، تھی آتا ہے آتا ہے، گا، گی، گے آتا ہے. تو پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میچ، یہ کس کے ساتھ میچ کرے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کوئی فکرہ ہوگا. تو اس طرح سے بیسک ٹینس کو آپ نے پہچان لینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹینس تو پہچان لیا کہ یہ پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے یا فیوچر ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کی کون سی قسم ہے. تو قسم کو جاننے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ورب کو دیکھنا ہے. اردو فکرے کے اندر یا پنجابی فکرے کے اندر جس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ورب ہے، ورب کہتے ہیں ایسا لفظ جس سے کوئی ایکشن ہو رہا ہو.
ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिससे कोई एक्शन हो रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, जिससे कोई काम ज़ाहिर हो रहा हो, उसको वर्ब कहते हैं। इस वर्ब की 3 या 4 फॉर्म्स होती हैं और ये वर्ब जो है ये हमें बताता है कि ये टेंस की कौन सी किस्म है। ठीक है, बहुत आसानी से इसको अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो आप पहचान सकते हैं। अगर किसी फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है, यानी जो वर्ब है, वो जारी एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो जारी की इंग्लिश ही कंटिन्यूअस है, तो आपने कहना ये कंटिन्यूअस है। पीछे आपने पहले पहचान लिया प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर क्या है, उसके साथ आगे आपने क्या लगा देना है, कंटिन्यूअस लगा देना। अगर किसी फिक्रे में काम जारी हो तो आपने कहना ये कंटिन्यूअस है, और अगर किसी फिक्रे में काम मुकम्मल हो तो आपने कहना ये परफेक्ट है। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई ना हो तो आपने कहना ये इंडेफिनिट है। चलें, ये पहचान होगी, मुकम्मल पहचान होगी। बस मुख्तसर सा आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है। तो दोबारा बता देता हूँ, आप बार बार भी सुन सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हैं। अगर आपने किसी मकसद को पाना है तो आप उस चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। आप लिखना पढ़ना सीख रहे हैं तो आप कितने सालों से स्कूल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो इसलिए आपको फिर पढ़े लिखे बन जाते हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो वो भी आपने बार बार करना है जब तक कि समझ ना आ जाए। तो आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, आप ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप वहाँ से जाके तो जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। तो जब तक अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो तो एक बार ही पढ़ाएगा, फिर अगले दिन पढ़ाएगा, फिर आप बैठे बार बार देखें, बार बार सुने। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इधर आके पूछ सकते हैं। तो बाज़ का कोई चीज़ ज़हन में अड़ जाती है तो इस तरह से वो निकल जाती है, लेकिन बार बार देखने से मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ अड़ेगी नहीं। तो बहरहाल अगर किसी फिक्रे के अंदर जो होने वाला काम है वो जारी है, जारी का मतलब वो हो रहा है, इस प्रोसेस में है कि वो हो रहा है, जारी है, तो आप उसको जान जाएं कि वो कंटिन्यूअस है। अगर वो मुकम्मल हो चुका है तो आप समझ जाएं कि ये परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर इंडेफिनिट है। बस इतनी सी बात है। हाँ, अब रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने परफेक्ट भी कर लिया, कंटिन्यूअस भी कर लिया, इंडेफिनिट भी कर लिया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो भी कंटिन्यूअस ही है, वो उसमें आ गया है, लेकिन अलहदा से बता देते हैं कि उसमें और दूसरे कंटिन्यूअस सादा में क्या फ़र्क है। सादा जो कंटिन्यूअस है, सिर्फ कंटिन्यूअस जो है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें काम जारी होता है, बस इतना होता है उसमें। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा इजाफा होता है। वो जो काम है वो किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी होता है, वो सिर्फ ये नहीं उसमें ज़ाहिर होता। मसलन वो खजूरें खा रहा है, ठीक है, तो कितना अच्छा काम है, वो खजूरें खा रहा है, सुन्नत भी पूरी हो रही है, पेट भी भर रहा है। वो खजूरें खा रहा है तो ये है कंटिन्यूअस। अगर हम कह देंगे वो 2 घंटे से खजूरें खा रहा है, इसका पेट ही नहीं भर रहा, तो फिर वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि साथ में उसके मुद्दत आ गई है, 2 घंटे आ गया, ये मुद्दत होती है। अगर हम कहें सुबह से खजूरें खा रहे हो तो ये वक्त आ गया इसके साथ, सुबह से, ये इसमें फ़र्क है। हाँ, बाज़ औक़ात ये इसके लिए सेंस बार यूज़ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सेंस बार नहीं भी आता, फिर भी ये फिक्रे होते हैं। तब इसकी पहचान क्या है? तब इसकी पहचान है कि वो काम मुसलसल होता रहा होता है, हो रहा नहीं होता, मुसलसल होता रहा है। यानी मैं खजूरें खाता रहा हूँ, ठीक है, पहले था मैं खजूरें खा रहा हूँ,
कंटिन्यूअस, मैं खजूरें खाता रहा हूँ, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इस काम उसमें एक मुसलसल आ गया। अब इसमें वक्त या मुद्दत नहीं आई, लेकिन फिर भी ये टेंस जो है चला गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ,